कण हर देखण कहताई, कृपा करे ता सतगुर मिले, हर हर नाम ध्याई। जे सुख देता तुझे आराधी, दुख भी तुझे त्याई। जे मुख देता इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई। तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। पानी ढोआ पखा मेरा पानी ढोआ, जो देवै सो खाई। नानक गरीब लै पया दुआरे, हर भेद लहो वड्याई। नानक गरीब लै पया दुआरे, हर भेद लहो वड्याई। सो कवटन गुर सेविया, सहज सुभाए। जन्म मरण दुख जाए, होवे सिद्ध कसाई। गुर अरसो पुरसो जटिया, सच्चे बादशाह हर जन्म। सज्जन सच्चा बादशाह सिर शाद शाह, जिस पास बैठया सोइए सबना दा विसार। सज्जन सच्चा बादशाह सिर शाद शाह, जिस पास बैठया सोइए सबना दा विसार। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। आसा सुते अपराध करत है जेते, जननी जीत न राखस देते। सुते अपराध करत है जेते, जननी जीत न राखस देते। रामैया हो बारिक तेरा, काहे न कंड से अब कन मेरा। राम जे अति क्रोध करे करताया, तापी जीत न राखस माया। चिंत पवन मन पर्यो हमारा, नाम बिना कैसे उतरस पारा। देख मन मत सदा शरीरा, सहज सहज गुण रवै कबीरा। देव मन मत सदा शरीरा, सहज सहज गुण रवै कबीरा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। और पवित्र चरणों विच अमृत वेले के इस शुभ समय आपकी आखिरी गुरु की हजूरी अंदर अमृत बाणी आशा की बात कीर्तन श्रवण कर रहे। लड़ी बात चलती गुरु शब्द विचार विचों अज का जो शब्द सरवण किया गया है, भगत कबीर साहब जी की पावन पवित्र बाणी आशा राग विच 4 पदियां वाले शब्द हैं। कबीर जी ने
इस शब्द विच पार ब्रह्म परमेश्वर दे चरनां विच एक अरदास कीती कि जे मेरे अंदर अवगुण हन, मेरे अंदर गुनाह हन, कि तू समर्थ है, तू इन्हां नूं खंडन क्यों नहीं करदा, इन्हां नूं खत्म क्यों नहीं कर देंदा। फिर एक उदाहरण दिती, जे एक बच्चा गुनाह करदा है, पाप करदा है, अपराध करदा है, तो उहदी मां उहदे गुनाह चेते नहीं रखदी, गुनाह दे बावजूद उहनूं प्यार करदी है, प्रेम करदी है। इस तरह की अरदास कीती बच्चे ते मां दा संबंध सतगुरु दी पावन पवित्र बाणी विच कई थावां ते इह संबंध परमात्मा अते भगत दे नाल संबंधित वरतिया गया है, जिहदे विच मां ते पुत्र दी नहीं, मां ते बच्चे दी गल कीती गई। ये जिहड़ा विचार है किहड़ी दशा विच लागू हुंदा है कि परमात्मा अपने भगत दे गुनाह चेते नहीं रखदा, उसनूं बख्श लैंदा है, उहनूं मिला लैंदा है, उहदा हिसाब नहीं लैंदा। किहड़ी दुनिया है। गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पवित्र बाणी अनुसार वो भगत किवें दा है जिस दे पाप परमात्मा चेते नहीं करदा। आओ गुरु के सवारिओ पावन पवित्र शब्द दी विचार आरंभण तो पहला गुरु शब्द नाल पाओ सांझ, प्यार सहित उचारण करो जी सतनाम श्री। फिर उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। मनुखी शरीर गुनाहां दा एक इकट्ठ है। ये दोवें वस्तुआं अकाल पुरख वाहिगुरु ने साडे जीवन विच पाईयां हन। गुनाह अते ईमानदारी, अमृत अते जहर, दोवां नूं इकट्ठे एक थां ते रखिया है। अमृत बिख बसै एक संगे। इन्हां दोवां चीज़ां दे विच साडा अपना आप है। एक पासे अमृत है, दूसरे पासे इत्थे जहर शब्द वरतीए, विष जिस नूं कहंदे ने। एक पासे शरीर है, दूसरे पासे साडी चेतना है, आत्मा है। जीवन दोवां चीज़ां तो बिना चल नहीं सकदा। इसलिए दोवें मजबूर हो के परमात्मा नूं विच पाणियां पईयां। नैगेटिव पक्ष तो बिना, विरोधी तत्तां तो बिना जिन्ना चिर टकराव पैदा नहीं हुंदा उन्ना चिर जीवन अगे नहीं वधदा। संसार दे विच विकार पैदा करने ये मजबूरी है परमात्मा दी। संसार चलदा नहीं तो चलाउणा चाहुंदा है। जेड़े शब्द गुरबाणी विच ये आउंदे ने कि अब की बार बख्श बंदे को बहुड़ ना पवजल फेरा, जां जिहदे विच भगतां ने तरला लिया है कि परत के मेरा जन्म ना होवे, मैं जन्म नहीं लेना चाहुंदा। ये जिहड़ियां तुकां ने सारे संसार ते लागू नहीं हो सकदियां। ना ही सारा संसार जन्म मरण तो खत्म हो सकदा है। ये तुकां किहदे वास्ते ने? जिहदे विच आदमी मंगदा है कि परत के मैं शरीर धारण नहीं करना चाहुंदा, मैनू शरीर नहीं चाहिदा, हुण मैं इहदे तो वखरा होना चाहुंदा। ये सिर्फ थोड़े जिहे लोग हन जिहड़े वाहिगुरू दा सिमरन करदे करदे, नाम जपदियां जपदियां उन्हां ने इन्ने कुछ नूं लंघिया, संसार दे सारे पदार्थां तो पार चले गए। इस तरह एक एक स्टैप अगे लंघदे
ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਐਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਈਰਖਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਸਤਤ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਰਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਹਿਨਣਾ, ਵੇਖਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਸੁਣਨਾ ਸਾਰੇ ਗੌਣ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਬਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਸੋਨਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਜੀਵਨ। ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੰਤੂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਬਾਤੀ ਸੂਕੀ, ਤੇਲ ਨੇ ਖੂਟਾ, ਮੰਦਲ ਨਾ ਬਾਜੈ, ਨਟ ਪੈ ਸੂਤਾ, ਬੁਝ ਗਈ ਅਗਨ ਨਾ ਨਿਕਸਿਓ ਧੂਆ, ਰਬ ਰਿਹਾ ਏਕ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦੂਆ, ਟੂਟੀ ਤੰਤ ਨਾ ਬਜੈ ਰਬਾਬ, ਭੂਲ ਵਿਗਾਰਿਓ ਆਪਣਾ ਕਾਜ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਤੋੜਿਆ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬ ਕੈਸੇ ਮਰੋ ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੋੜਿਆ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪ ਕੁਜਾਤ ਕੁਲਖਣੀ, ਸਸਰੈ ਪਈਐ ਬੁਰੀ, ਅਬ ਕੀ ਸੁਜਾਤ ਸਰੂਪ ਸੁਲਖਣੀ, ਸਹਿਜੇ ਉਦਰ ਤਰੀ। ਪਹਿਲਾ ਮਕਾਨ, ਪਹਿਲੀ ਬਿਰਤੀ, ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੋੜ ਕੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ, ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਗਈ, ਨਵਾਂ ਮਹਿਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਬ ਮੋਇ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਈ, ਚੀਤ ਆਇਓ ਮਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਸੰਤਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਆਈ। ਨਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ, ਬੌੜ ਨਾ ਭਵਜਲ ਫੇਰਾ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰਤ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਵੱਡਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਮਿਟਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਪਰਤ ਕੇ ਜਨਮ ਨਾ ਲਵੇ। ਤੇ ਜਨਮ ਨਾ ਲਵੇ, ਅਗਲਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਨਮ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ? ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸੇਗਾ? ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।
पर ਇਹਦੇ अर्थ सदीप ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਕਾਟ ਰਾਮ ਰਾਏ ਮੇਰਾ, ਅਗਨ ਦਹਿ ਅਰ ਗਰਭ ਬਸੇਰਾ, ਮੈਂ ਪਰਤ ਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਉੱਚੀ ਚੜ ਗਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਖੀਰਲਾ ਡੰਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੌੜੀ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡੰਡੇ ਚੜ ਗਏ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਾਮਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਲੰਘ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕੋ ਡੰਡਾ ਬਚਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਹ ਸਰੀਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਡੰਡੇ ਚੜ ਗਿਆ ਪੌੜੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਬੜਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਲੰਘੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਡੰਡਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਰ ਨਾ ਤਿਲਕ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲੰਘ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰੋ, ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਹੁੜ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵੇਂਗੇ, ਪਰਤ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਗੇ? ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਸੱਚਾ ਅਮਰ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਨੇ, ਸਮਰਾਟ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਈ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਤਾਰ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਲਟ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀਰ ਚੜਿਓ ਗੜ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਲਿਓ ਅਬਨਾਸੀ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਿੱਲ ਜਾਏ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਹੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇ ਬਈ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਹਦਾ ਕਾਹਦਾ ਧਾਰਮਿਕ? ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੌਖਲਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਡਰ ਗਏ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਗਰ ਬੜੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਫਕੀਰ ਪੀਰ ਆਦਿਕ ਜੋਗੀ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਕਤਵਰ ਸਰਾਪ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂ ਸਿੱਧ ਲਾਈ ਰਿੱਧ ਆਖਾਂ, ਆਓ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬੈਸਾ ਲੋਕ ਰੱਖੈ ਭਾਉ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਪੂਜ ਲੱਗੈ ਪੀਰ ਆਖੀਐ ਮਿਲੈ ਸਭ ਸੰਸਾਰ,
ਬੰਦਗੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਵੀ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਜੀਵ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਸਾਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਜਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਹਰ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸੋ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪਿਆਰਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਖਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਜਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਜ ਲੱਗਾ ਪੀਰ ਆਖੀਐ, ਪੂਜ ਲੱਗਾ ਪੀਰ ਆਖੀਐ, ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ, ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ। ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਦਸ਼ਾ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੀੜ ਮਚ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਘੇਰੀ ਜਾਏ, ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਰਾਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਆਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਕਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਪੂਜ ਲੱਗਾ ਪੀਰ ਆਖੀਐ, ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ, ਕੇਸ਼ੋ ਕੀਓ ਨਾ ਮੀਤ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮਰਾਟ ਦੀ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 1 2 3 4 ਹੱਦ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਤ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋੜਦਾ ਰਵਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ। ਇਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਨਾ ਵਿਅਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਿੱਧ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ, ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਭੇਜਿਆ ਭਰ ਕੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੱਕ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਮਿਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤੇ ਛੁੱਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਇਧਰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬੌੜ ਨਾ ਭਵਜਲ ਫੇਰਾ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਵਧਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਛੁਟਕਾ, ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਜੇ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਥੋੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ।
ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੌੜ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵੇਂਗੇ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੇ ਦੇ ਨਾਲਾ ਕੱਪਿਆ ਜੇ ਗਲ ਕੱਪੈ ਚੁੱਖ, ਪਵਾ ਨਾ ਇਤੀ ਮਾਵਲੇ ਸਹਾ ਨਾ ਇਤੀ ਦੁੱਖ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਗਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਜੋਤ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਘਰਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਰਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸੁਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ ਜਨਨੀ ਚੇਤਨਾ ਰਾਖਸ ਤੇਤੇ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੀ ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਦਿਸ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨੇਗਾ ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ, ਜਿਹਨੇ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਨੇ। ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਅੱਖ ਖੁੱਲੇਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਹੀ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਪਰਤ ਕੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਆਦਮੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਾਲਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਆਪ ਤਾਂ ਦਿਸੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਨੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਆਪਣੀ ਕਾਲਖ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਜਪਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ। ਗੁਰਮਤਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਰ ਸਕਦਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਔਗਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਾਲਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਦੂਸਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਾਲਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਔਗਣਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਔਗਣਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੰਚਨ ਨਾਰੀ ਮੈਂ ਜਿਉ ਲੁਬਦ ਹੈ, ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਮਾਇਆ ਘਰ ਮੰਦਰ, ਘੋੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨ ਅਨ ਰਸ ਲਾਇਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਇਓ, ਕਿਉਂ ਛੂਟਾ ਮੇਰੇ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ
ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹਰ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਇਹ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਬਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਲੀਚ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਨਾਰੀ ਮਹਿ ਜਿਉ ਲੁਬਧ ਹੈ, ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਮਾਇਆ। ਘਰ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਘੋੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਦੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸਵਾਰੀ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ, ਇਸਤਰੀ, ਪੁੱਤਰ, ਧੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਇਤਿਆਦਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਯਾਦ ਉਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਘੰਟਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਘਰ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਜਪੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਗਈ। ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਰਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਪਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁਆਲੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ, ਜਿਵੇਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਬਸ, ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਛੱਤ ਵੀ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਮਕ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵਸਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਰਸ ਛਾੜ ਤਾਂ ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਲੀ ਤੇ ਕਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ। ਇਹ ਰਸ ਆਏ ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਭਾਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਡੀਕ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਥਕਾਵਟ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਥਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਬੜਾ ਆਰਾਮ, ਬੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਸਾਧਨ, ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਘਰ ਸਨ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਬਧ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਨਾਰੀ ਮੈਂ ਜਿਉ ਲੁਬਧ ਹੈ, ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਮਾਇਆ। ਘਰ ਮੰਦਰ ਘੋੜੇ ਖੁਸ਼ੀ, ਮਨ ਅਨ ਰਸ ਲਾਇਆ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਇਓ, ਕਿਉਂ ਛੂਟਾ ਮੇਰੇ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅੱਜ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ, ਤੂੰ ਛਡਾ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਪੁਰਾਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹਿੱਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੜਪ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਾਂਖਿਆ, ਇੱਛਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖਿੱਚ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ। ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਡਿੱਗ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ।
ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਫਸਿਆ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਉਹ ਭਗਤ ਵੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵਾਪਸ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਣਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਨਾਹ ਕਿਹਦਾ, ਤੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਨੇ, ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆ ਕੇ, ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ, ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਤੋਲ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਝਗੜ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਤਰਤਾ ਤੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਾਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ, ਭੂਲੈ ਚੁਕੈ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਹਰ ਮਾਇਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ, ਨਿੱਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਛੂਟਾਂ, ਕਿਉਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਛੂਟਾਂ, ਕਿਉਂ ਛੂਟਾਂ ਮੇਰੇ ਖਰ ਆਇਆ, ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹਰ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੀਚ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਗੁਣਵੰਤਾ ਹਰ ਹਰ ਦਇਆਲ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼, ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮੇਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਸੁੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਸਾ ਸੁਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ, ਜਨਨੀ ਚੀਤ ਨ ਰਾਖਸ ਤੇਤੇ। ਸੁੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ। ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜਿੰਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਨੀ ਚੀਤ ਨਾ ਰਾਖਸ ਤੇਤੇ, ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਘਟਾਏ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਵਰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਚਲਾਕ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ
कोई कानून अपने ते लागू करना है तो उस कानून के अनुसार भी मनुख होना चाहिए। बच्चे का जीवन किवें दा है? बच्चे का जीवन है निर्लोभ, उन्होंने कोई चिंता नहीं कलदी क्योंकि मां है। किवें दा मौसम है, बच्चे नूं कोई पता नहीं, वस्त्र किहड़े पहनने ने, मां नूं पता है। किहड़ी बीमारी बुखार किन्ना है इहदे बारे वो थोड़ी जानदा है, ते मां नूं पता है। किन्ना उसने सुटिया होया अपनी मां दे उत्ते जीवन। ते जदों कोई भगत ये शब्द अपने ते लागू कर ले भी तू मेरे सारे गुनाह हुण बख्श दे। आ वेखो तुसीं आप ही ते कह रहे हो बच्चा गुनाह करे ते मां बख्श देंदी है, पर बच्चे वर्गा जीवन वो करके जल्दी जल्दी भुलदा है। ये सब तो वड्डा गुण है उहदे विच ब्रह्म ज्ञानी वाला, उन्होंने बड़ी जल्दी भुल जाता है। उहदे नाल कल किसी ने की कीता सी, मां ने मारिया सी जां कुछ होर इस तरह की घटना वापरी सी, बहुत जल्दी भुलदा है, उसनूं खत्म हो जाता है। यही अवस्था इस करके बच्चे की ते ब्रह्म ज्ञानी की तुलना की गई आपस में। दोवें इको जिहे ने, पायो बाल बुद्ध सुख रे। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं क्यों? क्योंकि बड़ी जल्दी भुल जाता है। जिहड़ा इस तरह का व्यक्ति धर्म दे विच गहरे चला जाता है, डूंगा उतर जाता है, उन्होंने संसार दे विच एक बड़ी वड्डी मुसीबत आके खड़ी हो जाती। क्योंकि संसार दे विच ते बंदे नूं जिउण वास्ते, परिवारां दे विच लड़ाइयां झगड़ियां वास्ते खबरां दा ढेर इकट्ठा करके रखना पैंदा है। वे इस तो पिछले महीने तू मैनूं ये कहा सी, पिछले साल ये कहा सी, 2 साल दी 3 साल, यानी कि 10-15 साल दियां खबरां आदमी लगातार अपने नाल चुक के रखदा है और उहदा जवाब देना पैंदा है भी तुसीं भी मैनूं ये कहा सी। ये सारी पंड चुक के रखनी पैंदी। पर जिस थां ते धर्म के डूंघे तल ते बंदा उतर जाए तो यह सारा कुछ साफ हो जाता है, भुल जाता है, जल्दी खत्म होता है। इसलिए उन्हें बड़ी मुसीबत आ जाती है जे किसी सभा दे विच कहना पे किसी झगड़े बारे, किसी लड़ाई बारे, तो वह बड़ा चिंतित हो जाता भी भुल गया सारा कुछ, पिछले साल की होया सी। अतीत नालों टुट जाता है उसका संबंध, उसकी मुसीबत बन जाती है, वो नवे जीवन विच जिउंदा है। इस करके साहिब मेरा नीत नवा, वो हर रोज नवी जिंदगी जिउंदा है ते पुराना आड़ कबाड़ जिहड़ा कूड़ा है नालों नाल झड़दा तुरिया जांदा है। उसनूं जरूरत नहीं रहिंदी पुराने गंद दी पंड सिर ते रखण दी, क्योंकि नवा नवा जीवन उहदे हत्थां विच हुंदा है। यह है बच्चे दा जीवन। उन्हां लोकां दे उत्ते बचपन दी ਜਿਹੜੀ शब्द ने लागू होणगे ਜਿਹੜੇ बच्चे वाली बुद्धि वाले ने, जिन्हां दे विच चलाकी खत्म हो चुकी है, जिन्हां दे विच सियाणपां दे ਜਿਹੜੇ बहुत वल फेर ने, बड़ी दुविधा है। इसे नूं कबीर ने बाणी दे विच बड़े प्यारे शब्दां विच भगत जी ने कहा, कहण लगे मैं बड़े यतन कीते ने, बड़े तरीके वरते ने, बहुत साधनावां कई तरह के यतन किए गए, उपाव किए गए परमात्मा नूं मिलण दे, पर उन्होंने एक गल बड़ी प्यारी कही, कहन लगे कहो कबीर भगत कर पाया, भोले भाए मिले रघुराया। भोला जिहा व्यक्ति, सीधा व्यक्ति, बिल्कुल साफ, ते उहदे दर ते बड़ी जल्दी प्रवान हो जाता है। पता तो उस भगत नूं भी हुंदा है भी इस भोले बनन दे नतीजे संसार विच की निकलणगे, कई नुकसान उठाने पैंदे ने, पर उहदी चिंता छड्ड दिंदा है, क्योंकि जिहड़ी स्टडी नूं करना हुंदा फिर दूसरियां चीज़ां वल्लों बेपरवाह होना पैंदा है। लगातार उहदे उत्ते काम करना पैंदा है, लगातार उहनूं अपने जीवन विच उतारना चाहुंदा है पैंदा है। इस करके बच्चा इहदे वास्ते अरदास विच शब्द तां ही उचारण कीते जांदे ने जिहदे विच सुखमणी साहिब विच धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ये बचन कहंदे, कहन लगे तू ठाकुर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा मैं सूख कनेरे। तेरी गोद ही साडा जीवन, इहदे तो वध कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, किसी गल दी कोई चिंता नहीं है। इस करके अपराध की गल इन्ना बेपरवाह जीवन जिथे कोई चिंता ना रहे, कोई ये ना रहे कि मेरा जीवन दे विच आउण वाले दिनों विच की बनेगा,
ਇਸੇ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਜਲ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇ ਉਪਾਇਨ ਤੇ ਨਾ ਬਿਰੋਜੀ ਦੇ। ਬੇਚਿੰਤਤਾਈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋੜ ਕੱਟ ਜਾਣਾ, ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਪਸੀ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਵੱਡੇਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਸਿਆਣਪ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਚਪਨ ਆ ਗਿਆ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਰਹਿਣ ਕੈਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਰਦ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਬਣੇਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਯੋਗੀ ਲੋਕ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਗੋਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਜੋਗੀ ਬੁਰੀ ਕਰਦੇ, ਛੁਰੀ ਫੇਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖੰਡ ਤੇ ਖੀਰ ਬੱਚਾ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅਣਖੀਲੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਾ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਆਫੀਸਰ ਔਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਕੈਤ ਸੀ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਬੜਾ ਮੰਨਿਆ ਚੋਰ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਵੇਂ ਦੀ ਰੰਗਤ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਟੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਲੁਆ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਪਰਤ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਡਾਂਗ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੁੱਤੇ ਪੂਤ ਅਫਗਾਨ ਕੇ ਦੇਤੇ ਦਸਤੇ ਮੋੜ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਫਗਾਨੀ ਸਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਸ਼ਰਨ ਗਈ ਰਘੁਨਾਥ ਕੀ ਸਕੇ ਨਾ ਤਿਨਕਾ ਤੋੜ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੀਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰੰਗਤ ਚੜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕਦੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ? ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਘੁਰਾਇਆ। ਇੰਨੀ ਸਰਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੁਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ, ਜਨਨੀ ਚੇਤ ਨਾ ਰਾਖ ਸਥਿਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਟੇਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਟੇਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਜਨਨੀ ਚੀਤ ਨਾ ਰਾਖਸ ਤੇਤੇ, ਜਨਨੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਰਾਮਈਆ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰਾ, ਕਾਇ ਨਾ ਖੰਡਸ ਅਵਗਨ ਮੇਰਾ ਰਹਾਉ। ਇੱਕ ਡੂੰਗੀ ਵੇਦਨਾ ਭਗਤ ਦੀ, ਜਿਨੇ ਜਾਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਪ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹੇ ਨਾ ਖੰਡਸ। ਖੰਡਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਖੰਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਅਰਦਾਸ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਨੇ, ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ? ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਗੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ। ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਛੁੱਟਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਛੂਟਾਂ ਮੇਰੇ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਗਲਤ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡਾਰੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਏਗਾ, ਲੀਕਾ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਸਿੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਨਾਲਿਆ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਨਿਊ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਓ, ਫਿਰ ਪਾਠ ਕਰਾਓ, ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਫਸ ਗਿਆ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ
ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੋ ਕੇ ਵੇਦਨਾ ਭਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਭਰੀ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਤਰਸ ਪਿਆ, ਮਹਿਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੰਡੋ, ਖੰਡੋਦਾਰ ਤੇ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਕਾਹੇ ਨਾ ਖੰਡੋ ਖੰਡਸ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਅਤ ਕ੍ਰੋਪ ਕਰੇ ਕਰ ਧਾਇਆ, ਤਾਪੀ ਚੀਤਨਾ ਰਾਖ ਸਮਾਇਆ। ਜੇ ਅਤ ਕੋਪ ਕਰੇ ਕਰ ਧਾਇਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਚੇਤਨਾ ਰੱਖ ਸਮਾਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਏ, ਧਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੌੜ ਜਾਣਾ, ਧੌਣਾ, ਭੱਜਣਾ। ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇ ਤੇ ਦੌੜ ਵੀ ਜਾਏ, ਭੱਜ ਵੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਦਾ ਈਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ। ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕਮੰਡਲ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਨਾ? ਜੇ ਖਿਆਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਨਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਇਆਲੀ, ਇੱਕ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੇਖ, ਉਹਨੇ ਭੇਡਾਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਛਾਵੇਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਭੇਡ ਕਿਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਫਸ ਗਈ, ਭਟਕ ਗਈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਗਵਾਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ, ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੋਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ, ਚਾਰੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ, ਗਰਦਨ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵੇਖ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਲਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼, ਉਹ ਵਿਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਸਿੰਘਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ,
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਸ ਫੁੱਟਦੀ ਸੀ, ਚਿਹਰੇ ਲਾਲ ਸੁਰਖ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੂਲੇ ਕੂਲੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਆਇਆ ਮਾਂ ਸਿੰਘਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਜੇ ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਆ ਵੇਖ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ? ਯਾਦ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਮਬਖਤ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਆ ਜਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੜਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ 1000 ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਡਾ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰਤ ਕੇ ਦਿਸੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਪਿਆ। ਹਮ ਤੁਮ ਵੇਚ ਭਇਓ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੁਮੈ ਸੋ ਕੰਤ ਨਾਰ ਹਮ ਸੋਈ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ, ਕਰਵਟ ਦੇ ਮੋਕੋ ਕਾਹੇ ਕੋ ਮਾਰੇ, ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ, ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਹੇ ਨਾ ਖੰਡੋ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰਾ, ਜੇ ਅਤ ਕੋਪ ਕਰੇ ਕਰ ਧਾਇਆ, ਤੋ ਪੀ ਚੀਤ ਨਾ ਰੱਖ ਸਮਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਭਟਕ ਜਾਏ, ਚਲਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਹਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਭੇਡ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕ ਗਈ ਸੀ, ਈਸਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਮੰਨ ਤਾਂ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਂ ਭਟਕੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਪੂਛ ਹਿਲਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਭੇਡ ਜਿਹੜੀ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਈਸਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ? ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਪਏਗਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਉਹ ਵੇਖ ਭੇਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਟਕ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੰਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲਿਪਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਭਟਕੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਕਰਨ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਤ ਕੋਪ ਕਰੇ ਕਰ ਧਾਇਆ, ਤੋ ਪੀ ਚੀਤ ਨਾ ਰੱਖ ਸਮਾਇਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵੈਸ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚਿੰਤ ਭਵਨ ਮਨ ਭਰਿਓ ਹਮਾਰਾ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਉਤਰ ਸਪਾਰਾ। ਮਨ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਆ ਵੇਖ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਖੁੱਲ ਗਏ ਪਰਦੇ, ਪਾਲਿਸ਼ ਉਤਰ ਗਈ, ਸੋਨੇ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਲੋਹਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਐਸਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਸਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਇਆ, ਗਲਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਐਕਸਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟੈਸਟਡ ਹੋਇਆ, ਤਬ
तब जानोगे जब उगरे गो पाज। पाज का अर्थ है पड़दा। ते सतगुरु का मतलब यह है सिख दे मन तो पर्दा उठा देना, पर इस ढंग नाल उठाउणा भी उन्होंने ही दसना, दूसरिਆਂ ਨੂੰ नहीं पता लगन देना, दूसरिਆਂ ਨੂੰ नहीं समझ आउण देनी भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने कु पाप अपराध ने। गुरु का मतलब है सिख दी गर्दन नीवी करा देनी। आपन जड़ा गरीबान मैं सिर नीवा कर देख, ते उस नीवे सिर दे विच अपना आपा दिखा देना। ते फिर चिंत भवन मन परियो हमारा। फिर ये चिंता पैदा हुई, इनू किवें खत्म करिए। और फिर आदमी अग्रसर होएगा, तुरेगा। नाम बिना कैसे उतर सपारा। ते परमेश्वर वालों ताकीद हुई कि नाम तो बिना ये चिंता नहीं खत्म होएगी, ये पाप खत्म नहीं होणगे। देह बिमल मत सदा शरीरा, सहज सहज गुण रवै कबीरा। देह बिमल मत सदा शरीरा। पहली देह का अर्थ है दियो। शरीर का मतलब है शरीर। हे प्रभु मेरे शरीर नूं ते मत नूं इस तरह की मैल रहत मत दिओ, प्रेम की मत बख्शिश करो, जिहदे नाल कबीर सहज सहज तुहाडे गुण गा के इस मैल नूं उतार लवे, इनू धो लवे अंदरों। इस नाम द्वारा ही पार उतारा हो सकता है। इस करके ये दात गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों विचों सारे मिल के मंगीए। सारिਆਂ ने कृपा करनी। नाम मिले तां जीवा नानक नाम मिले, नाम मिले तां जीवा नानक नाम मिले। नाम मिले तां जीवा नानक नाम मिले, नाम मिले तां जीवा नानक नाम मिले। नानक नाम मिले तां जीवा, नानक नाम मिले तां जीवा, नाम मिले तां जीवा, नानक नाम मिले तां जीवा। वाहिगुरु 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 तन मन थीवै हरिया नानक नाम मिलै, नाम मिले
ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ। ਮਨ ਧੀਵੈ ਹਰਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ, ਨਾ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ। ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ। ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।